Good afternoon all. Today we are going to solve the examples of double integration if limits are not provided. Let us take that first example. Evaluate double integration for the function x square minus y square dx dy over the area of the triangle whose vertices are at the point A 0 1, B 1 1 and C 1 2. Look at this function as provided here. Given integration without limit x square minus y square dx dy, and the triangle whose vertices are given at the point A, B, C. Just consider, let A 0 1, B 1 1 and C for the point 1 2. These are the vertices of the triangle ABC. Just I am taking that triangle ABC. The equation of the sides of triangle. Now just I am taking that the equations of the sides of the triangle ABC. What are they? Look at this. Consider this point A 0 1. X is 0, y is equal to 1. Therefore, first equation, that is y is equal to 1. Then second, look at this, B 1 1. B 1 1. Means here we are getting that x is equal to 1. And next is C 1 2. Means here by using this we can get that equation of side x is equal to y minus 1. Okay, x is equal to y minus 1. Now, by using all this information, we are going to trace the area first. Okay, what is given here? X-axis and y-axis. First consider that. This one is y-axis. Here it is x-axis. Just I am extending this line here. Okay. Now what is provided here? Equation is given. First equation, look at this equation first. Y is equal to 1, x is equal to 1 and x is equal to y minus 1. So first I am taking the points on this, plotting a point on y-axis. So suppose I have here a point. This is a point 0 1, a point A. Okay, then second point is 1 1. Suppose that will be here. Just I am taking that. Here it is 1 1. Here it is 1 0 first, 1 0, and that point will be here 1 1. Point B. Okay. Next, C point we have. Y is 2.
y is 2 and x is 1. आता या ठिकाणी कुठेतरी हा तुमचा 0 1 0 2 असेल आणि या ठिकाणी हा तुमचा पॉइंट असेल विथ हा 1 2. आता हे तिन्ही पॉइंट आपण जॉईन करूयात. The next one is here. Lecture है. Look at this. Here we have B11, C12, A.01. This much information we have. Okay. Now tell me that equation of this line, that is y is equal to 1. Okay. What is the equation of this line? This, it will be x is equal to y minus 1. X is equal to y minus 1. And here the equation of this side or this line is equal to x is equal to 1. Now actual area of that function which lies in between this triangle. Okay. So here in this triangle, if I am taking a strip, consider a strip. Which strip we have to take that? Now I am taking that horizontal strip in between this. Okay, just I am taking that horizontal strip in this area. In this area, I am considering a horizontal strip. Okay, then what are the limits of this strip? Either you can consider a vertical strip or horizontal strip. Okay, now this strip, this complete strip is moving in between this area of triangle. Okay, now here this strip is moving from y to y, x to x. Suppose this strip we have that SR strip. Here I am taking that S and here it is R. Okay, so first I am writing that limits. Consider SR strip. Consider SR strip in triangle ABC. Triangle ABC. Okay. Now in this triangle, as we have taken that horizontal strip, then we are going to find out its x1 limit and x2 limit, y1 limit and y2 limit. ही स्ट्रीप कन्सिडर केली आपण. आता ही स्ट्रीप ह्या फक्त एवढ्याच एरियामध्ये मूव्ह होणार आहे, कारण त्यांनी व्हर्टायसेस दिलेत B11, A01, C12. एवढ्या एरियामध्ये स्ट्रीप मूव्ह होणार आहे. मग आता ही स्ट्रीप आता इथून y पासून वरच्या y पर्यंत, वरचा y काय आहे आपला इथं, इथली लाईन, ह्या लाईनचं इक्वेशन काय असेल, y इज इक्वल टू 2 असणार आहे. ओके, म्हणजे इथे पॉइंट्स काय C12. म्हणून आता इथे बघा, the limits of this strip, y1 is equal to 1, y2 is equal to 2. त्याच्यानंतर हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप x कुठून स्टार्ट होतो, x is equal to y minus 1 to x is equal to 1. म्हणजे आता या ठिकाणी x चे जे लिमिट्स आहेत, x1 is equal to y minus 1 and x2 is equal to 1. Therefore, we have that integration with limit. आता या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप कन्सिडर केली म्हणल्यानंतर y चे जे काही लिमिट्स आहेत ते आउटर साइडला ठेवायचे. सो इट विल बी 1 to 2 लिमिट्स ऑफ x that are y minus 1 to 1 and equation, that is function is given x square minus y square dx dy. Okay, so first of all we are taking integration of this function, integrate with respect to x because the horizontal strip we have considered. So here we are taking that integration, outer limits that are 1 to 2, x square minus y square
respect to x. So it will be x cube by 3 minus x into y square with limit y minus 1 to 1 dy. Okay. Therefore, by putting upper limit and lower limit, this integration we are getting as integration from 1 to 2. Instead of that x, we are keeping upper limit 1 upon 3 minus upper limit, again it is y square. Now putting lower limit, that will be minus y minus 1 its cube divided by 3 minus x, that is y minus 1 into y square dy. Okay, so first we are going to simplify this integration points, these all points whenever we have keeping that limits, upper limit and lower limit. Okay, so integration from 1 to 2, 1 by 3 minus y square minus y minus 1 its cube divided by 3 minus, this minus into minus becomes plus, then y into y square, it is y cube, then minus into plus, again it is minus y square. Look at that. Is it okay? Whether it is okay? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now going for next one. Next part. Simplifying the terms. Integration from 1 to 2. 1 by 3. 1 by 3 minus y square minus, आता ह्या 1 by 3 ने कंप्लीट ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करतोय आपण. ह्या 1 by 3 हा 1 by 3 घेऊयात इकडे बाजूला. इथे असेल मायनस वाय स्क्वेअर, त्याच्यानंतर इथं मायनस 1 by 3 घेतला आणि y मायनस 1 ब्रॅकेट क्यूब, त्याचं एक्सपान्शन y क्यूब मायनस 3y स्क्वेअर प्लस 3y minus 1 plus y cube minus y square dy. ओके, परत याला सिम्प्लिफाय करूयात आपण, which is equal to integration from 1 to 2, integration from 1 to 2 in bracket 1 by 3 minus y square, आणि हा मायनस वाय स्क्वेअर आणि हा मायनस वाय स्क्वेअर. परत ह्याला मल्टिप्लाय करून घेऊयात अगोदर. आता इथं आधी 2y स्क्वेअर घेऊयात, इथं मायनस 2y स्क्वेअर मायनस y क्यूब डिवायडेड बाय 3 प्लस 3y स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3 प्लस सॉरी इट इज मायनस नाउ, मायनस 3y divided by 3 plus 1 upon 3 plus y cube dy, which is equal to integration from 1 to 2. Again going to simplify this. So it is वन बाय 3 मायनस 2y स्क्वेअर आणि इथला एक y स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, म्हणजे इथे फक्त मायनस y स्क्वेअर राहील. बरोबर आहे ना, मायनस y स्क्वेअर. त्याच्यानंतर हा 3 सॉरी y क्यूब बाय 3 आणि इथला y क्यूब, म्हणजे काय असेल इथं मायनस y क्यूब बाय 3 प्लस y क्यूब. काय येतं बघा इथं, मायनस y क्यूब प्लस 3y क्यूब डिवायडेड बाय 3, म्हणजे प्लस 2 by 3 y क्यूब.
ओके 2/3 y क्यूब. त्याच्यानंतर पुढे काय असेल सांगा. ही टर्म संपली. ही टर्म संपली. आता मायनस y आणि प्लस 1/3 आहे. बरोबर आहे ना. मायनस y प्लस 1/3 dy which is equal to integration from 1 to 2 1/3 plus 1/3 2/3 minus 2/3 y cube minus y square minus y dy. Okay. आता सांगायचं इंटिग्रेशन सांगा. इंटिग्रेशन ऑफ 2/3 with respect to y 2/3y minus 2/3 into y cube चे इंटिग्रेशन y raised to 4 y raised to 4/4 minus y cube divided by 3 minus y square divided by 2 with limit 1 to 2. आता अप्पर लिमिट ठेवा आधी. 2 into 2 4/3 मायनस आता या ठिकाणी 6 झाला y raised to 4 म्हणजे 2 raised to 4 divided by 6 minus 2 raised to 3 divided by 3 minus 4/2 4/2 that is 2. हे अप्पर लिमिट झालं. आता त्याच्यानंतर लोअर लिमिट पुट करतोय मायनस 2/3 मायनस 1/6 मायनस 1/3 मायनस 1/2. कॅल्क्युलेट करून आन्सर सांगा मला आता. आन्सर काय तर सांगा आता. प्लीज कॅल्क्युलेट इट. Yes, please. Final answer. Abhishek. Yes, anybody? Who will tell me that? What is the final answer? Rutuja? Praveen? हॅलो. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना. yes ma'am. हा लास्टला आन्सर सांगा काय येतात इथं. किती 17/3 17/3 नाही येणार. चेक करा अजून एकदा. आता इथे बघा आधी 4/3 झाला हा मायनस हा 2 म्हणजे 2 raised to 4 म्हणजे 16 म्हणजे 8/3 झाला ना. 16/6 म्हणजे 8/3 मायनस 8/3 मायनस 2 मायनस हा इथं बघा 2/3 मायनस 1/6 मायनस 1/3 मायनस 1/2 2/3 minus 1/6 means here 12 minus 3 9 9 divided by 18 1/2 ना. Yes, anyone? हे दोन सॉल्व करा आधी. 2/3 minus 1/6 is equal to 12 minus 3 divided by 18 9 by 18 1/2. It is 1/2. 5.67 नाही तेवढं नाही येणार. आन्सर -2/3 येतं बघा.
बघा कसं येतं इथं 1/2 मायनस, आता ह्या दोन्हीचं करूया तिथं, -1/3 -1/2 इज इक्वल टू -2 -3 डिवायडेड बाय 6 इज इक्वल टू -5/6 -5/6. चेक करा पुढं. हा 8/3 8/3 2 टाइम्स 8/3 आहे, म्हणजे -16 डिवायडेड बाय 3 झाला. म्हणजे इथं बघा चेक करा आन्सर काय येतं. -4/3 -16/3 -2 -1/2 -5/6. ओके, इथं बघा 4 -16 -12/3 -2 -6 -10 डिवायडेड बाय 12. इथं किती येतं, -4 -2 मायनस इथं काय येणार आहे, 6 -10 म्हणजे -4 ना, -4/12. इथं -6 -1/3. इथं येते -6 + 1/3 -18 + 1 डिवायडेड बाय 3 म्हणजे -17/3. आन्सर काय आलं बघा सगळ्यांचा. येस प्लीज एनीवन. हॅलो, Yes, ma'am. आन्सर काय आलं सांगा. -17/3. सगळ्यांचं आलंय का तेवढं. Yes, ma'am. हा बोला काय. हॅलो, हॅलो, आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये टाका. प्रत्येकाने आपला आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये टाका बरं. पॉइंट मध्ये नाही नका काढू कधी पण. आन्सर पॉइंट मध्ये नाही काढायचा. फ्रॅक्शन मध्ये जसं असेल तसं फ्रॅक्शन ठेवायचं. -17/3. ओके, -16/4 नाही येणार शिंदे, तसं नाही येणार आन्सर. कॅल्क्युलेट करा व्यवस्थित. इथून कॅल्क्युलेट करा परत. 2/3 y -2/3 × y⁴/4 -y³ डिवायडेड बाय 3 -π²/2. ओके, हे ह्या कम्प्लीट ह्याच्यामध्ये परत अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करा आणि सॉल्व्ह करा काय येतं बघा. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण. इव्हॅल्युएट सेकंड एक्झाम्पल. डबल इंटिग्रेशन by dx dy over the area bounded by x is equal to 0, y is equal to x square and x plus y is equal to 2 in the first quadrant.
आता या ठिकाणी काय दिले चेक करा. दिलेले इंटिग्रेशन आहे विदाउट लिमिट y dx dy. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, आता हे जे काही फंक्शन आहे हे फंक्शन कोणत्या एरियामध्ये बाउंड झाले बघा. विथ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, x प्लस y इज इक्वल टू 2. आता x प्लस y इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन. एवढं आपल्या लक्षात येतं. मग पहिल्यांदा आपण तो एरिया डिसाइड करूया, त्याच्यानंतर मग त्या एरियावरनं आपल्याला लिमिट घेता येतं. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा मी इथं एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस काढते. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय दिलंय बघा, x इज इक्वल टू 0 ही एक लाईन आहे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. इक्वेशन कशाचं आहे सांगा हे आता. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. येस प्लीज एनीवन. कुणी सांगेल? इट इज द इक्वेशन ऑफ पॅराबोला. पॅराबोला कसा असतो आपला? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर असं जाणार तुमचं इथून आता. This is the equation of that curve with the equation of y is equal to x square. हे झालं. y is equal to x square हा कर्व झाला. x is equal to 0. त्याच्यानंतर x plus y is equal to 2 आहे. आता हा या ठिकाणी दिलेला काय बघा, x is equal to 0, y is equal to x square, that is the equation of this curve. Y is equal to x square. Then next line, equation of line is provided, x plus y is equal to 2. म्हणजे आता जर तुम्ही x ची व्हॅल्यू x plus y is equal to 2 हे जर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं म्हणलं तर आता या ठिकाणी आयदर y is equal to x square या इक्वेशन मध्ये y ची व्हॅल्यू पुट करा, किंवा इथं y ची व्हॅल्यू x स्क्वेअर घ्या. आता ह्या इक्वेशन मध्ये सेकंड इक्वेशन, आता हे फर्स्ट इक्वेशन घेतलं आणि हे इक्वेशन ऑफ लाईन सेकंड घेतलं. मग आता इथं x प्लस वाय, वायच्या ठिकाणी मी एक्स स्क्वेअर पुट केला, तर x प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2. ठीक आहे. हे सॉल्व्ह करतोय आपण. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 2 इज इक्वल टू 0. मग त्याच्यावरनं x ची व्हॅल्यू काय मिळतात, देअरफॉर x इज इक्वल टू -2 चे दोन पार्ट्स असे घ्यायचे की त्याचे ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन 1 यायला पाहिजे. म्हणजे काय असणार आहे, एक -2 असणार आहे आणि एक 1 असणार आहे. म्हणजे x इज इक्वल टू 1 मिळेल आणि x इज इक्वल टू -2 असे दोन व्हॅल्यू मिळतील. बरोबर आहे. मग आता ते आपण प्लॉट करूयात. x इज इक्वल टू -2 ह्या साईडला जाणार आहे आपलं कुठेतरी इकडं. बरोबर आहे ना. -2 0 झाला आणि x इज इक्वल टू 2 हा इथं कुठेतरी असेल, म्हणजे हा 2 0. आता इक्वेशन ऑफ लाईन काय आपली, x प्लस वाय इज इक्वल टू 2. बरोबर आहे. म्हणजे आता ते इक्वेशन जर कन्सिडर केलं, x प्लस वाय इज इक्वल टू 2, याच्यामध्ये जर x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, y इज इक्वल टू 2 मिळतं. इजंट इट. आणि y ची जर व्हॅल्यू 0 पुट केली तर x इज इक्वल टू 2 मिळतं. हे दोन पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन झाले. त्याच्यानंतर हे इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला x इज इक्वल टू 1 मिळालंय आणि x इज इक्वल टू -2 मिळतोय. मग x इज इक्वल टू 1 पुट केलं, x इज इक्वल टू 1 पुट केलं, y इज इक्वल टू काय मिळेल, when x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू काय मिळेल, 1. आणि x इज इक्वल टू -2, then y will be y इज इक्वल टू 1 मिळाला आणि त्याच्यानंतर x ची व्हॅल्यू जर -2 पुट केली, y इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला, 4 मिळेल. म्हणजे आता या ठिकाणी हा -2 आणि हा 4 इथे कुठेतरी असणार आहे तुमचा पॉइंट, -2 4. त्याच्यानंतर x इज इक्वल टू 1 आणि y इज इक्वल टू 1. ठीक आहे. x इज इक्वल टू 1 आणि y इज इक्वल टू 1 हा इथे कुठेतरी असणार आहे तुमचा पॉइंट. इथे हा 2 आहे म्हणजे इथे कुठेतरी तुमचा पॉइंट असणार आहे इथं असा. म्हणजे आता ती लाईन काढूयात आपण अगोदर.
ही लाईन असेल फॉर द पॉइंट. कोणत्या पॉइंट साठी आहे हे? इथला पॉइंट आहे एक्स, सॉरी 1 0 आणि इथला पॉइंट असेल 1 1. हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, ते आपण इक्वेशन ऑफ लाईन काय एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 2 आहे. ओके, तर ती लाईन काढूयात आपण आता ह्या दिलेल्या ह्याच्यामधनं. दॅट इक्वेशन ऑफ लाईन बाय युझिंग दिस ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. म्हणजे ही लाईन अशी असणार आहे आपली. बघा इथं ह्या इक्वेशनचं सॉरी ह्या लाईनचं इक्वेशन असेल एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 2. इथले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहेत आपले 2 - 2 4. हा इथला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. ऍक्च्युअल हा इथं कम्प्लीट घेते मी इथं 1 1 असेल. हा इथला 1 0. हा ही लाईन घेतलेली आहे. ह्या लाईनचं इक्वेशन काय असेल? y इज इक्वल टू 1 असणार आहे ना. सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 आणि y इज इक्वल टू 1. एक्स इज इक्वल टू 1 असणार आहे. हा तुमचा एक्स सॉरी वाय ऍक्सिस, हा एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे, हे लक्षात येतं का इथं सगळ्यांना? हा इथला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हे दोन्ही लाईन्स इथे एका ठिकाणी कट होतात इथं. हा इथला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. हा इथला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. मग आता एक्झॅक्ट एरिया कोणता येतोय? लुक ॲट दॅट. डबल इंटिग्रेशन y dx dy over the area bounded by x is equal to 0, y is equal to x square and x plus y is equal to 2. म्हणजे आता बघा x plus y is equal to 2 ही लाईन झाली. ओके, त्याच्यानंतर y is equal to x square हे इक्वेशन ऑफ कर्व, म्हणजे हे इक्वेशन ऑफ कर्व, हे कर्व काढलं आपण. आणि त्याच्यानंतर x is equal to 0 म्हणजे या लाईनला तुमचं इथं कुठेतरी x is equal to 0 असणार आहे. इथली व्हॅल्यू x is equal to 0 असेल ही लाईन. म्हणजे एरिया कोणता आला तुमचा? हा एरिया आला तुमचा. एक्झॅक्ट एरिया ऑफ दॅट फंक्शन, दॅट इंटिग्रल comes in between this area. Area bounded by x plus y is equal to 2, x is equal to 0 and y is equal to x square. ही लाईन आली इथली. हा जो कर्व आहे इथला, स्टेप केली. इथं तुम्ही कोणत्याही मेथडनी सॉल्व्ह करू शकता. आलं का लक्षात? मी आता या ठिकाणी व्हर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर करते. या एवढ्या एरियामध्ये जस्ट कन्सिडर अ व्हर्टिकल स्ट्रिप. नाउ फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस स्ट्रिप. This strip is moving from x is equal to 0 to x is equal to 1. Point of intersection कुठे आहे आपला? इथं आहे. ही लाईन आहे. या लाईनला इथं टच होते ती. ही स्ट्रिप इथपर्यंत मूव्ह होणार. त्याच्यानंतर कुठून स्टार्ट होते? या कर्वनी स्टार्ट होती आणि संपत्ती कुठं? या लाईनला संपत्ती. म्हणजे लिमिट्स काय असतात बघा? लिमिट्स ऑफ दॅट एक्स अँड वाय. एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 1. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. त्या कर्व पासून स्टार्ट होती आणि संपत्ती कुठं? x प्लस वाय इज इक्वल टू 2 ला. म्हणजे y ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? y इज इक्वल टू 2 मायनस x. दीज आर दी लिमिट्स ऑफ दॅट स्ट्रिप. ज्या ठिकाणी आपण स्ट्रिप कन्सिडर केली त्याचे लिमिट्स आहेत हे. ओके, मग आता एक्झॅक्ट आता आपल्याला काय करायचंय? ते इंटिग्रेशन लिहायचंय. इंटिग्रेशन कसं लिहितोय बघा आता? हा बोला. ते डबल सांगता का पॉइंट आलेले? हे बघा आता इथं इक्वेशन काय बघा आपला? इक्वेशन ऑफ कर्व आहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. तो पॅराबोला काढला आपण. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सेकंड टर्म काय दिली? x इज इक्वल टू 0 दिलेला आहे. त्याच्यानंतर x प्लस वाय इज इक्वल टू 2 दिलेला आहे.
इक्वेशन ऑफ लाईन. मग पहिल्यांदा आपण एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 2 आणि वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर हे दोन टर्म्स कन्सिडर केले, दोन इक्वेशन कन्सिडर केले. मग त्याच्यावरनं आपण एक्सच्या व्हॅल्यू काढल्या. एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -2. ओके. त्याच्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू आणि वाय एक्सची व्हॅल्यू 1 आणि एक्सची व्हॅल्यू -2 हे दोन्ही व्हॅल्यूज दिलेल्या इक्वेशन मध्ये पुट केलं कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये, तर त्यावेळेस तुम्हाला y इज इक्वल टू 1 मिळेल, y इज इक्वल टू 4 मिळेल. तुम्ही इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवा किंवा इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवा, तर त्यावेळेस तुम्हाला y ची व्हॅल्यू 1 आणि 4 मिळेल. मग आता आपण ह्याच्यावरनं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढतोय. ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू 1 असते, x 1 असतो, y सुद्धा 1 असतं. ज्यावेळेस x -2 असतं, y 4 असतं. बरोबर आहे. आणि ओरिजिन मध्ये तर तुमचं 0 0 राहणार आहे. मग आता पहिल्यांदा आपण ते दोन पॉइंट्स प्लॉट केलेत, 1 1 -2 4. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे जे पॉइंट्स आहेत, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2 ते सुद्धा आपण इथे घेतलेत. हे पॉइंट्स सगळे पॉइंट्स प्लॉट केले तिथं आपण. x प्लस वाय इज इक्वल टू 2 याच्यावरनं जर x ची व्हॅल्यू जर तुम्ही 0 पुट केली, y 2 मिळेल आणि y ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर x 2 मिळेल. ठीक आहे. म्हणजे x इज इक्वल टू 2 इथे कुठेतरी असणार आहे तुमचा आणि y इज इक्वल टू 2 इथे कुठेतरी असणार आहे तुमचा. इजंट इट? मग आता हे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मध्ये ती लाईन काढली ज्याचं इक्वेशन आहे x प्लस वाय इज इक्वल टू 2. त्याच्यानंतर एक्झॅक्ट एरिया बाउंडेड बाय काय दिलंय, x इज इक्वल टू 0 म्हणजे y ऍक्सिस ला असणार आहे. y ऍक्सिस पासून फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणून क्लिअर सांगितले त्यांनी, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच राहणार आहे तुमचं एवढं. x इज इक्वल टू 0 म्हणजे y ऍक्सिस ला स्टार्ट होतं ते. इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आहे. देन इक्वेशन ऑफ लाईन x प्लस वाय इज इक्वल टू 2. या फक्त 3 एरियामध्येच तुमचा जो काही एरिया आहे तो बाउंडेड आहे. 3 इक्वेशन्स जे आहेत दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये तुमचा एरिया बाउंडेड आहे. सो जस्ट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर अँड x प्लस वाय इज इक्वल टू 2. हे झाले. हे 3 पॉइंट झाले. त्याच्यामध्ये एक स्ट्रीप कन्सिडर केली. आता या ठिकाणी मी व्हर्टिकल स्ट्रीप कन्सिडर केली कारण मला तिथे सोपं जातं. जर हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप कन्सिडर करायची म्हणली तर परत या ठिकाणातून परत या ठिकाणी मला एरिया डिवाइड करावा लागतो, कारण हा 1 1 हा पॉईंट इथे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. परत हा एरिया डिवाइड होतो, वरचा एरिया आणि खालचा एरिया असं होतं. तसे एक्झाम्पल पण घेऊयात आपण. तर पहिल्यांदा हे एवढं एक्झाम्पल बघा. आता हे एक्झाम्पल घेतलं आपण. आता याच्यामध्ये लिमिट्स डिसाइड केले. लिमिट्स बघा कशा आलेत. एक्स स्टार्ट्स विथ म्हणजे हा एरिया आहे. एरिया कुठून स्टार्ट होतो, x इज इक्वल टू 0, संपवतो कुठं, x इज इक्वल टू 1 ला. परत y ची जी स्ट्रीप म्हणजे ही व्हर्टिकल स्ट्रीप आहे त्याचे लोअर पॉइंट काय आहे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. ह्या कर्वला स्टार्ट होतं, संपतं कुठं, ह्या इक्वेशन ऑफ लाईनला संपतं. म्हणजे x प्लस वाय इज इक्वल टू 2 म्हणजे y इज इक्वल टू 2 मायनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर अँड y इज इक्वल टू 2 मायनस एक्स. ओके. आता आपण ते इंटिग्रेशन घेऊयात. As we have taken that vertical strip, therefore outer integrals आपण कॉन्स्टंट घेतो. इथं काय येतात ते, इथं काय आले तिथं बघा, x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 1. Inner integrals with limit y starts with x square, ends with x minus 2, and function is here y dx dy. मग आता पहिल्यांदा इंटिग्रेट कशाने करणार तुम्ही, विथ रिस्पेक्ट टू y करणार, कारण हे इनर इंटिग्रलचे लिमिट्स जे आहेत ते f of x आहेत. सो हिअर इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y square divided by 2 with limit x square to x minus 2 dx, which is equal to integration from 0 to 1. आता अपर लिमिट पुट करा, x minus 2 square divided by 2 minus x square, it's a square, that is x raised to 4 divided by 2 dx. So here integration one, isn't it, x square minus 2ab plus b square divided by 2 minus
एक्स रेस टू 4/2. आता या ठिकाणी परत इंटिग्रेशन घ्या. इंटिग्रेशन ऑफ हा 1/2 बाजूला काढला मी इथं. दोन्ही मधला 1/2 कॉमन निघतो दोन्ही मधनं. 1/2 कॉमन घेतला ब्रॅकेट मध्ये. एक्स क्यूब डिवायडेड बाय 3 मायनस 4x² by 2 प्लस 4x minus x raised to 5 divided by 5 with limit 0 to 1. आता अप्पर लिमिट पुट करा आधी. हा 1/2 बाजूला ठेवला तसंच. 1/2 in bracket 1/3 minus 4/2 that is 2 plus 4 minus 1/5. Tell me that final answer now. Be fast. 1/6 minus 1 plus 2 फ्रॅक्शन सॉल्व करा आधी, which is equal to 1 plus 1/6 minus 1/10. कॅल्क्युलेट करून सांगा आन्सर. येस प्लीज. टेन minus 6 4 4/60 1 plus yes be fast. 17/10. आन्सर 17/10 येतं. हा 2 झाला प्लस 4 minus 1/5 1/6 minus 1 plus 2 minus 1/10 1/6 plus 1 it is 7/6 minus 1/10 म्हणजे किती येतं इथं 70 minus 18/15. 18/15 or 16/15. 15. 18 येतं का 18. बरोबर आहे 18 or 16. आन्सर 16 or 18. 16/15 येते. Yes, 16 by yes, it is 15. 16/15. 15. Final answer is 16/15. Okay. Just tell me that method समजली का सगळ्यांना? How to take that area? How to consider that Yes, area ma'am. by using given information? दिलेल्या ज्यावेळेस आपण इथं एरिया हा डिसाइड करतोय आपण दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरनं. सगळ्यांना समजलं हे? Yes, ma'am. ठीक आहे. नेक्स्ट एक घेऊयात आपण एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल सांगते. इव्हॅल्युएट integration xy dx dy over the area bounded by the parabolas x square is equal to y square is equal to x. दोन पॅराबोलाज दिले तिथं. ठीक आहे. आता
पहिल्यांदा या ठिकाणी एरिया डिसाइड करायचा आहे आपल्याला. इक्वेशन्स ऑफ लाईन इक्वेशन्स ऑफ कर्व एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय and y square is equal to x. So just we are taking area. पहिल्यांदा एरिया डिसाइड करायचा आपल्याला, त्याच्यानंतर मग आपण लिमिट्स कन्सिडर करूयात. ठीक आहे. आता मला सांगा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय आणि वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स हे दोन कर्व्स कसे असतात? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आताच बघितलं आपण. हा कर्व झाला तुमचा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर y स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर. सेकंड कर्व कुठं असणार आहे तुमचा? असा असणार आहे. दिस विल बी द फोर्थ क्वाड्रंट. येस, असा असेल. एरिया कोणता झाला तुमचा? दोन कर्वनी. आता याचं इक्वेशन काय? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आहे आणि याचं इक्वेशन काय? x इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर. बरोबर आहे. मग या दोन कर्वनी जो एरिया बाउंड झालाय तो एरिया आपण कन्सिडर करायचा आहे. तो आहे एक्झॅक्ट इथला. The area bounded by these two curves. This is the area bounded by the curve y is equal to x square and x is equal to y square. ओके. आता या एरियामध्ये तुम्ही कन्सिडर करायची स्ट्रीप. आता या ठिकाणी मी परत एकदा व्हर्टिकल स्ट्रीप कन्सिडर करते. जस्ट टेकिंग अ व्हर्टिकल स्ट्रीप इन दिस एरिया. ठीक आहे. मग आता या ठिकाणी लिमिट्स कन्सिडर करूयात. लिमिट सांगा काय असतील आता ह्याचे? ही स्ट्रीप कन्सिडर केली, एस आर स्ट्रीप कन्सिडर केली. लिमिट्स ऑफ स्ट्रीप्स. यस, टेल मी दॅट लिमिट. एक्स इज इक्वल टू कुठून कुठपर्यंत जाते आणि y इज इक्वल टू कुठून स्टार्ट होते आणि कुठे संपते. प्लीज टेल मी दॅट नाउ. हा, व्हर्टिकल स्ट्रीप कन्सिडर केली आपण. ही मूव्ह होते x इज इक्वल टू 0 पासून आणि संपत्ती इथं x इज इक्वल टू कुठपर्यंत संपणार आहे ती? एक्स इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर. नाही, इथं बघा हे दोन इक्वेशन्स आहेत आपल्या अगोदर. इथे चेक करायचं. इथं बघा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. म्हणजे y ची व्हॅल्यू काय येते? रूट एक्स आली. सॉरी, वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स. हा, इथली एक्स इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर कन्सिडर केलं. मग ह्याची y ची व्हॅल्यू काय येते? रूट एक्स येते. तर ह्याच्यामध्ये बघा एक्स व्हॅरीज फ्रॉम कुठून कुठपर्यंत ते सांगा आता मला. हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय येईल तुमचा? तो लक्षात घ्या. 1 1 येतं. येस, इट इज 1 1. Therefore x varies from 0 to 1 आणि y काय होतं? y कुठून स्टार्ट होतं? या इक्वेशनला, म्हणजे ह्या इथून ही जी स्ट्रीप आहे इथून स्टार्ट होते ह्या कर्वला. या कर्वचं इक्वेशन काय? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आणि संपत या कर्वला, इथल्या वरच्या कर्वला. ओके. मग याचं इक्वेशन काय असणार आहे? y इज इक्वल टू रूट एक्स. म्हणजे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इज लोअर लिमिट and y is equal to root x is the upper limit. Okay, therefore we are getting that integration as double integration over the region 0 to 1 x square to root x xy dx dy. Now you can solve this. आता या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही सॉल्व्ह करताना. का? कारण हे जे इनर इंटिग्रलचे लिमिट्स आहेत ते आहेत y चे. विथ रिस्पेक्ट टू y घेणार, त्याच्यानंतर विथ रिस्पेक्ट टू x घेणार. ठीक आहे. सो हिअर
we are solving this integral first with respect to y. So here x into y, x constant, integration of y, that is y square divided by 2 with limit x square to root x dx. Okay, which is equal to integration from 0 to 1 x into, आता या ठिकाणी आपण अप्पर लिमिट पुट करतोय अगोदर, y स्क्वेअर आहे रूट एक्स स्क्वेअर बाय 2 मायनस x रेस टू 4 बाय 2 dx. याला सिम्प्लिफाय करा परत, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, या ठिकाणी 1 बाय 2 बाजूला घेतला, x इन ब्रॅकेट काय असेल, रूट एक्स इट्स स्क्वेअर, दॅट इज x मायनस x रेस टू 4 dx. ओके, परत मल्टिप्लाय करा, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, x स्क्वेअर मायनस x रेस टू 5, isn't it, x रेस टू 2 मायनस x रेस टू 5 dx. आता याचे इंटिग्रेशन काढा, x रेस टू 3 divided by 3 minus x raised to 6 divided by 6 with limit 0 to 1. 1 by 2 राहिला. So पुढे 1 by 2. Yes, इथला 1 by 2. हा constant आहे इथं 1 upon 2, which is equal to 1 upon 2 in bracket 1 by 3 minus 1 upon 6. Calculate करा, 1 by 2 in bracket 1 by 2 in bracket. Please tell me that. 1 by 6. It is 1 by 6. 1 by 6. Yes, it is 1 by 6. Final answer काय मिळेल तुम्हाला, 1 1 upon 12. This is the final answer. Okay, have you understood this? Yes, ma'am. Okay, now put your roll number in chat box fast. Ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. मॅम, हा बोला. असाइनमेंट आणि ट्युटोरियल्स दिलात ना तुम्ही, ते अपलोड करतो तर अपलोड होत नाहीये. टेलिग्राम वर टाकून द्या पीडीएफ. मॅम, ते टाकलं होतं पण तुम्ही नाही पाहिलात. नाही नाही, मी ते हे करते, करून घेते, मी ऍडजस्ट करून घेते ते. ओके मॅम. रोल नंबर सगळ्यांनी टाकायचे, एकदाच टाका, डबल डबल नका टाकू, एकदाच टाका.